Dear friends, welcome to ACE American English. Take your corporate English book. It's in the page number 339 to 340. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. This is what we train you in American Accent Training Center over here. Under the letter T, the word is tit. What do you mean by the word tit? Tit for tat. What do you mean by the phrase tit for tat? Action for action. If you take my eyes, I'll take your eyes. If you hit me, I'll hit you. So tit for tat means action for action. You got it, sir? Tit for tat. The neighbor threw a stone on my house. The neighbor threw a stone on my house. And for tit for tat, in exchange, I threw a stone on his house. So tit for tat means you are doing an action just opposite to what he has done, just equal to what he has done. In the sense, opposite in the sense, equally as he has done, I have done an action. To react is action, I have done the same action. Tittle tattle, what do you mean by that? Gossiping. What do you mean by gossiping? When somebody is not there, you are speaking ill about them, then it is called, the word is called gossiping. Tittle tattle is gossiping. The employees, the workers, were tittle tattling, were gossiping about the manager. They were speaking ill about the manager when he was not there. So tittle tattle means gossiping. Tit for tat means an action which is just same action which in reaction you are doing. To no avail. Avail means what? Use. To no avail means without any success. Without any success. To no avail. I try to get a government contract. To no avail means no use, successful. To whom so it may concern. To whom so it may concern. What do you mean by the phrase to whom so it may concern? For whomsoever it matters. So you are writing a letter from letter to. That can be given to anybody, because what you are going to testimony a person, it is something, a general statement where everybody should accept what he is, to whom so it may concern. The manager gave me an experience certificate. The manager of my company, when I left the company, when I was leaving the company, he gave me an experience certificate which addressed to whom so it may concern. It is addressed as what? To whom so it may concern. So whoever reads it, whoever comes through it. So next is to a phrasal. What do you mean by the phrase to a phrasal? It means a spoiled or in a breakdown condition, something which is about to break down, something which is about to get collapsed. So then you are using the phrase to a phrasal. He drives his car to a phrasal means what? He drives in such a way the car is going to break down at any time. He drives the car in such a way that the car is going to break down, get repaired at any time. So to a phrasal means something which is about to break down, something which is about to fail, something which is about to get repaired. To the victor belongs the spoil. See, victor. What do you mean by victor? Anybody who is getting a victory is called victor. Spoils means what? All the damaged things. So spoils is the loser, victor is the winner. To the winner belongs to the loser. So to the victor belongs the spoils means the winner has the power over the defeated. The winner has the power over the persons who got defeated. So my dear friend, once again I am coming here. Tit for tat. What do you mean by tit for tat? Tit for tat means an action which is in opposite to one action. The reaction is equal to the action. So tit for tat, something you do for what others have done to you, the same thing. Tittle tattle, gossiping, you are speaking bad about others when they are not there. To no avail means to no use, is not going to be successful. To whom so it may concern means whomever comes through it, whomever reads it. This is the matter, a general statement. To whom, next to a phrasal means something which is going to get breakdown, something is going to get repaired. To the victor belongs to the spoils means the victor, the defeated, is under the control of the
victor. Now coming here once again, to victor belongs the spoils. Cannot be applied in the modern world. In the modern world, you cannot apply. A country is waging a war on another country. All the defeated person doesn't belong to the victorious country, because we have human rights, we have United Nations organization, we have all type of international bodies to see through that. It should be, the war should be in accordance, in need. When United Nations passes a majority, only then you can go in for a war. After that, all those things should be adhered. So, toe, what do you mean by the toe? It is the finger, leg finger, that toes. Okay, here coming here, toe the line. What do you mean by the phrase toe the line? It simply means anyone who carry on his responsibilities and duties perfectly. Anybody who does his duties, his responsibilities in perfect manner, then you use the phrase toe the line. Toe the line means what? Follow accordingly. Follow directly according to the rules and regulations. The headmaster wanted his students. The headmaster wanted his students to toe the line and study means what? To follow, to take respect, to take responsibilities and do their work. So, toe the line means follow, adhere to the responsibilities. On one's toes means, or keep on one's toes means, mentally and physically, one is ready and be careful. On one's toes or keep on one's toes means you are very watchful, you are very careful, you are prepared. So once you are prepared, once you have the carefulness, once you are ready for something, then you are using the phrase on one's toes or keep on one's toes. To succeed in written exams, group discussion and interview, one should be on his toes means what? One should be very well prepared. If you're not in preparation, you're going to meet a failure. You're not going to be selected. So, on his toes means you should be well prepared for something. Step on one's toes means making others angry. You step on others' toes means you are making the other person to get angry. Don't step on others' toes and create problems in the office. So, don't make others to get angry towards you and disturb the climate in the office. So, don't step on others' toes means don't make other person angry by your misbehaviors. Toe to toe, what do you mean by that? Toe to toe means very close race. The competition is very close competition. Then you are using the phrase toe to toe. I and my friend were toe to toe, were very close till the interview, but finally he was selected. So I and my friend both were almost in the same race. We are maintaining the same speed. Both of our performance was same up to the point of interview. After the interview, he was selected and I wasn't selected. So what do you mean by that? So toe to toe means equal in the competition, equal in the race. So my dear friends, once again I come here. Toe the line means what? Anyone who carry on their responsibilities perfectly. So toe the line means you follow certain rules and regulations perfectly and do the work. On one's toes or keep on one's toes means one is well prepared for some action. Step on one's toes means you are making the other person to get angry. And toe to toe means very close in the competition, very close in the race. And coming here once again, tit for tat, action for action. Tittle tattle, gossiping. To no avail, to no use is not going to be successful. To whomso it may concern. So whomever the person who is going to read it or go through this, it is for them. It is a general statement. To a frazzle means it is in a breakdown condition. It is going to get breakdown in a breakdown condition. Going to be in a breakdown condition. To the victor belongs to the spoils means all the defeated things and persons belong to the victorious persons. Next coming to toe the line means anyone who carry the responsibilities with full respect. And coming here, on one's toes or keep on one's toes means one is getting ready for some action. Step on one's toes means make other person angry. Toe to toe means it's a very close competition. Hope you're able to understand all these phrases. Are you sure? Okay.
நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 339 340 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் நீங்கள் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போன்ற ஒரு கடுமையான ஒரு திறமையான நல்ல பயிற்சியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். எழுத்து டி, வார்த்தை டிட்டு. டிட்டு என்றால் என்ன? டிட் ஃபார் டேட். அப்படி என்றால் கண்ணுக்கு கண்ணு, அடிக்கு அடி, உதைக்கு உதை, மரியாதை கொடுத்தால் மரியாதை. அப்படியாக டிட் ஃபார் டேட் என்றால் ஆக்ஷன் ஃபார் ஆக்ஷன். என்ன செய்கிறாயோ அதற்கு அதே மாதிரி தான் நானும் செய்வேன் என்று சொல்வது டிட் ஃபார் டேட். The neighbor threw a stone on my house. என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என் வீட்டு மேல் கல்லை எறிந்தார். And for tit for tat என்றால் அதற்கு பதிலடியாக, பதிலுக்கு பதிலாக I threw a stone on his house. அவன் வீட்டின் மேல் நான் கல்லை எறிந்தேன். ஸோ டிட் ஃபார் டேட் என்றால் பதிலுக்கு பதில், அடிக்கு அடி, உதைக்கு உதை, சரிசமகமாக ஒரு செய்கையை மற்றவர்கள் செய்தார்கள் என்பதற்காக நீ ஒரு காரியத்தை செய்வதை டிட் ஃபார் டேட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது டிட்டில் டேட்டில் என்றால் காசிப்பிங். காசிப்பிங் என்றால் என்ன? புறம் கூறுதல். ஒருவர் இல்லாத பொழுது அவரை பற்றி தவறாக பேசுவது காசிப்பிங் என்று சொல்வார்கள். டிட்டில் டேட்டில் என்றால் காசிப்பிங். ஒருவர் இல்லாத போது மற்றவர்களை பற்றி அவர்களை பற்றி தவறாக பேசுவது. த எம்ப்ளாயீஸ் என்றால் என்ன? வேலைக்காரர்கள். டிட்டில் டேட்டிங், டிட்டில் டேட்லிங் என்று வர வேண்டும். டேட்லிங். அப்போ வேலைக்காரர்கள் இங்கே குறை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், தவறாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எபவுட் த மேனேஜர் என்றால் மேலாளரை பற்றி தவறாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இல்லாத பொழுது. ஸோ டிட்டில் டேட்டில் என்றால் காசிப்பிங். அடுத்தது டு நோ அவைல். அவைல் என்றால் என்ன? அவைலபிள்னு சொல்லுவோம், இருக்கிறது. நோ அவைல் என்றால் என்ன? அது எந்த விதமான வெற்றியையும் கொடுக்காது, எந்த விதமான லாபமும் கொடுக்காது. விதவுட் எனி சக்சஸ், டு நோ அவைல் என்று சொல்கிறோம். I try to get a government contract. நான் ஒரு அரசாங்க கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம் பெறுவதற்காக கடுமையாக முயற்சித்தேன். பட் இட் வாஸ் டு நோ அவைல் என்றால் என்ன? அதில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை, அதில் எந்த விதமான வெற்றியும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. டு whom so it may concern. யார் இதை படித்தாலும். டு whom so it may concern. இது யார் படித்தாலும். கன்சர்ன் என்றால் அக்கறை, கன்சர்ன் என்றால் நிறுவனம் என்று சொல்கிறோம். டு whom so it may concern என்றால் யாரெல்லாம் இதை படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த தகவல் என்று சொல்கிறோம். For whomsoever it matters. The manager gave me an experience certificate. நான் வேலை செய்த பழைய அலுவலகத்தின் மேலாளர் எனக்கு ஒரு கடிதம், என்ன கடிதம் கொடுத்தார்? வேலை அனுபவ கடிதத்தை கொடுத்தார். which addressed, அதிலே அவர்களுக்கு படிப்போருக்கு என்று அட்ரஸ்ட் எழுதியிருக்கிறது. to whom so it may concern என்றால் யாரெல்லாம் இதை படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்று வருகிறது. ஸோ அனுப்புனர் முகவரி இட்டு அதிலே டு whom so ever it may concern என்றால் பொதுவாக யாரெல்லாம் இதை படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்று வருகிறது. டு a phrasal என்றால் spoil or in a break down condition. break down condition என்றால் என்ன? அது உடைந்து விடப் போகிறது, அது அழிந்து விடப் போகிறது, இதுடன் அதனுடைய ஆயுசு முடிந்து விடுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது டு a phrasal என்று சொல்கிறோம். he drives his car to a phrasal என்றால் அவன் அவ்வளவு வேகமாக காரை ஓட்டுகிறான். எந்த வகையிலே என்று பார்க்கும் பொழுது கார் உடைந்து விடும் அளவுக்கு, காரினுடைய என்ஜின் நின்று விடும் அளவுக்கு மிக அதிகமாக மிக வேகமாக கண்டபடி ஓட்டுகிறான். டு a phrasal என்றால் ஒன்றினுடைய தன்மை முடிவர வரைக்கும். டு த விக்டர் பிலாங்ஸ் த ஸ்பாயில்ஸ். விக்டர் என்றால் என்ன? வெற்றி பெறுபவன். ஸ்பாயில்ஸ் என்றால் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள். ஸோ வெற்றியுடையவனுக்குத்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் அடிமையாகிறான். ஸோ வெற்றி அடைந்தவனுக்கு தோல்வி அடைந்தவனுடைய பொருட்கள் எல்லாம் சேரும். அப்போ வெற்றி அடைபவனுக்கு தோல்வி அடைந்தவன் அடிமையாகிறான் என்று வருகிறது இந்த சொற்றொடர். The winner has the power over the defeated. வெற்றி அடைவன் தோல்வி அடைந்தவன் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான். ஸோ நண்பர்களே, டிட் ஃபார் டேட் என்றால் என்ன? பதிலுக்கு பதில், அடிக்கு அடி, உதைக்கு உதை. டிட்டில் டேட்டில் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் இல்லாத போது அவர்களை பற்றி குறை கூறி பேசுவது டிட்டில் டேட்டில். டு நோ அவைல் என்றால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. டு whom so it may concern என்றால் யாரெல்லாம் இதை படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த தகவல். டு a phrasal என்றால் என்ன? ஒன்று உடையப் போகிறது, ஒன்று அழியப் போகிறது, இத்துடன் அதனுடைய ஆயுசு முடியப் போகிறது. டு த விக்டர் பிலாங்ஸ் த ஸ்பாயில்ஸ் என்றால் வெற்றி அடைபவனுக்கு
தோல்வி அடைந்தவர்களுடைய பொருட்களும் மற்றதும் அவன் அடிமைகளாக வாழ்கிறார்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு விக்டர் பிலாங்ஸ் த ஸ்பாயில்ஸ், வெற்றி அடைபவனுக்கு தோல்வி அடைந்தவன் அடிமையாகிறான். cannot be applied, இது ஒத்து வராது இந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட், தற்காலிக உலகத்திலே அது ஒத்து வராது. ஏனென்றால் இப்பொழுது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறது, அடுத்தது என்ன இருக்கிறது, ஹியூமன் ரைட்ஸ், மனித உரிமை மீறல்கள் இருக்கிறது. அதில் தாண்டி இந்த தத்துவம் அங்கே பயன்படாது. டோ என்றால் கால் விரல்கள், டோ த லைன் என்றால் என்ன, அப்போ அந்த லைனை தாண்டி போகாதே என்று சொல்லும் பொழுது anyone who can carry on his responsibilities and duties perfectly, எவர் ஒருத்தர் தன்னுடைய கடமைகளை ஒழுங்காக தெளிவாக செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த டோ த லைன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த ஹெட் மாஸ்டர் வாண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தலைமை ஆசிரியர் தன்னுடைய மாணவர்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். எதை? டு பி த லைன் ஆன், டு டோ த லைன் ஆன் அண்ட் ஸ்டடி, ஒழுங்காக படிக்க வேண்டும், கடமை உணர்ச்சியுடன் படிக்க வேண்டும், பொறுப்புணர்ச்சியுடன் படிக்க வேண்டும். ஸோ டோ த லைன் என்றால் பொறுப்புடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல். தலைமை ஆசிரியர் மாணவர்கள் பொறுப்புடன் அவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்பது அவர் விருப்பம். ஸோ டு டோ த லைன் என்றால் பொறுப்புடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல். அடுத்ததாக ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் ஆர் கீப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் மன ரீதியாக மென்டலி, ஃபிசிக்கலி உடல் ரீதியாக. ஒன் இஸ் ரெடி அண்ட் கேர்ஃபுல், ஒருவர் தயாராக இருக்கிறார் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக. ஸோ ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் ஆர் கீப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்று வரும்பொழுது டு சக்சீட் இன் ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ், எழுத்து பயிற்சியிலே தேர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால், குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாதத்திலே தேர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால், இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்விலே தேர்ச்சி அடைய வேண்டுமென்றால், ஒன் ஷுட் பி ஆன் இஸ் டோஸ் என்றால் என்ன, ஒருவன் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும், ஒருவன் அனைத்தையும் கற்று அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். ஸோ ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் தயார்படுத்தி கொள்ளுதல் ஒரு காரியத்திற்காக. ஸ்டெப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் என்ன, ஒருவர் கால மிதித்து விடுதல் என்று இந்த அர்த்தத்தில் பார்க்கிறீர்கள் என்றால், மேக்கிங் அதர்ஸ் கெட் ஆங்கிரி, மற்றவர்களுக்கு கோபத்தை உண்டாக்குவது இந்த ஸ்டெப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ். இன்னொருவருடைய காலில் காலை வச்சிங்கன்னா அவர் கோபத்திலே கத்துவார், கால் மிதிபடுகிறது, அவருக்கு வலி ஏற்படுகிறது. அப்படி ஸ்டெப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் மற்றவர்களை கோபம் உண்டாக்குவது. டோன்ட் ஸ்டெப் ஆன் அதர்ஸ் டோஸ் அண்ட் கிரியேட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த ஆஃபீஸ், மற்றவர்களை கோபத்தை உண்டு பண்ணி அலுவலகத்திலே பிரச்சனையை உருவாக்காதே. ஸோ டோன்ட் ஸ்டெப் ஆன் அதர்ஸ் டோஸ் என்றால் மற்றவர்களை கோபத்தை உண்டாக்காதே. டோ டு டோ, கால் விரலும் என்று சொல்லும் பொழுது வெரி க்ளோஸ் ரேஸ், அந்த போட்டி யார் வெற்றி அடைவார்கள் தோல்வி அடைவார்கள் தெரியாத நிலைமையிலே நெருக்கமாக இரண்டு பேரும் ஒரே அளவிலே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஐ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட், நானும் என் நண்பனும் டோ டு டோ என்றால் ஒரே நிலையிலே இருந்தோம். டில் த இன்டர்வியூ, எழுத்து பயிற்சி முடிஞ்சது, குரூப் டிஸ்கஷன் கூட்டு விவாதம் முடிஞ்சது, நேர்முக தேர்வில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் பெற்றிருக்கிறோம். பட் ஃபைனலி ஹீ வாஸ் செலக்டட், இறுதியாக அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான். டோ டு டோனா ரொம்ப நெருக்கமாக போட்டியிலே ஒரே அளவுகோலுடன். ஸோ நண்பர்களே, டோ த லைன் என்றால் என்ன, ஒருவர் பொறுப்புடன் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும். ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் ஆர் கீப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக ஒரு காரியம் செய்வதற்கு தன்னைத்தானே தயார்படுத்திக் கொள்ளுதல். ஸ்டெப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் மற்றவர்களுக்கு கோபத்தையும் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்துதல். டோ டு டோ என்றால் ரொம்ப நெருக்கமான போட்டி. ஸோ நண்பர்களே, இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள், டிட் ஃபார் டேட் என்றால் என்ன, செய்கைக்கு செய்கை, அடிக்கு அடை, உதைக்கு உதை என்று சொல்லக்கூடிய பதிலுக்கு பதில் என்று வருகிறது. டிட்டில் டேட்டில் என்றால் ஒருவர் இல்லாத போது அவரை பற்றி குறை கூறி பேசுவது. டு நோ அவைல் என்றால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை ஒரு காரியம் செய்வதற்கு. டு ஹூம் சோ இட் மே கன்சர்ன் என்றால் என்ன, ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் யாரோ ஒருவருக்கு, உன்னை பற்றிய அல்லது மற்றவர்களை பற்றிய பொதுவான விஷயம் யாரெல்லாம் படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது பொருந்தும். டு எ ஃப்ரேசல் என்றால் என்ன, ஒன்று உடைந்து விடக்கூடிய நிலைப்பாட்டிலே, அழிந்து விடக்கூடிய நிலைப்பாட்டிலே, ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய நிலைப்பாட்டில் இருப்பதை டு எ ஃப்ரேசல் என்று சொல்கிறோம். டு த விக்டர் பிலாங்ஸ் த ஸ்பாயில்ஸ் என்றால் என்ன, வெற்றி அடைபவனுக்கு தோல்வி அடைந்தவன் அடிமையாக இருக்கிறான். அடுத்ததாக டோ த லைன் என்றால் பொறுப்புடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல்.
ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ், கீப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் தயாராக இருத்தல். ஸ்டெப் ஆன் ஒன்ஸ் டோஸ் என்றால் மற்றவர்களை நீங்கள் கோபப்படுத்துகிறீர்கள். டோ டு டோ என்றால் என்ன? ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு போட்டி, அந்த போட்டியிலே நீங்கள் ஈடுபடுகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே பேசி எழுதி ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல் நீங்களும் பேச வேண்டும். அதுதான் எங்கள் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டரினுடைய முயற்சிகள். தேங்க்யூ வெரி மச்.